नमस्कार बंधुगण आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। बंधुगण 2 एप्रिल गुरुवार दिन पढ़ा जाऊँगी पवित्र चैत्र पूर्णिमा। तेबे आपण माने एही पवित्र पूर्णिमा दिन करनियंतु एक मुठी लुणर एही महा उपाय। आपणक घर को धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जीव। ता सहित आपणकर भाग्य एते मात्रारे परिवर्तन होई जीव जे आपण निजे मध्य कल्पना करि पारिबे नाही एवं हस खुशी रे पूरी उठिबो आपणक घर परिवार। ता सहित आपणक मनरे जहा भी किछि मनस्कामना रहिथिला ताहाकु मध्य माँ लक्ष्मी एवं नारायण खूब शीघ्र पूरण करिवे। जेमिति कि आपण माने जानिचंती आमर सनातन धर्म रे पूर्णिमार बहुत अधिक महत्व रही थाए एवं लक्ष्मी नारायण को मध्य एही शुभ दिनटी समर्पित करा जाइछि। ता सहित चलित वर्ष एही पवित्र पूर्णिमाटी गुरुवार रे पड़िबाकु जाउअछि जहाँकि आपण मानक निमंते एहा गोटिए सुवर्ण सुजोग अटे। बंधुगण पवित्र पूर्णिमा दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबा पाई जाउअछि। तेणु जेउ व्यक्ति माने एही पवित्र पूर्णिमा रे एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को करि नेउचंती तेबे सेमानंकर भाग्य रे केवल लाभ ही लाभ देखा देव। बंधुगण मु आपण मानकु भिडियोर आगरे कहि रखिबी जे लुणर केउ उपायटी को केउ समय रे करिबा द्वारा आपण मानकु सेथिरु 100% लाभ मिली पारिबो। सेथि पई जेउ माने भी एही भिडियोटी को देखुचंती सेमानंकर फायदा निमंते भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। जदि आपण माने भिडियोटी को स्किप करि देबे तेबे आपणक जीवन रे उन्नति निमंते किछि गुरुत्वपूर्ण कथा को आपण माने हराई देबे एवं आपण माने सेही उपाय गुडी को भल भाबरे बुझी पारिबे नाही। तेबे बंधुगण जदि आपण माने भिडियोटी को ए पर्यंत लाइक करि नाहंती तेबे भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधुगण जदि आपण माने बहुत बड़ बड़ पूजा पाठ करि नेबा परे भी आपणकर मनस्कामना पूर्ण हेउ नाही किंबा आपणक घर को धन आसु नाही तेबे आपण माने पवित्र पूर्णिमा दिन एक मुठी लुणर एही महा उपायटी को थरे मात्र करिके देखंतु। एही उपायटी को थरे करि नेबा द्वारा माँ लक्ष्मी सहित प्रभु श्री नारायणकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे वर्षा हेबो। ता सहित आपणकर समस्त मनस्कामना खूब शीघ्र पूरण होई जिवो। जेउ माने भी आजिर समय रे धनवान होइचंती किंबा सेमानंक निकट को धन आसी पारिछि तेबे सेमाने मध्य एपरि गुप्त उपाय को निज जीवन रे परीक्षा करी देखिचंती जहा द्वारा सेमानंकु मध्य एहार शुभ फल मिली पारुछि। आपणक जीवन रे जहा भी किछि समस्या चली थाउ जेमिति कि धन जनित समस्या हेउ किंबा ऋण करज जनित समस्या हेउ नचेत नूतन चाकरीटीए आपणकु मिली पारु नाही तेबे ए समस्त क्षेत्र रे लुण ही आपणकु साहाय्य करि पारिबो एवं आपण माने एही उपायटी को करि सारिबा परे आपण निजे ही चमत्कार देखिबा पाई पाइबे। बंधुगण चलित वर्षर एही पवित्र पूर्णिमाटी गुरुवार दिन पड़िथिबा हेतु आपण माने माँ लक्ष्मी सहित प्रभु श्री नारायणकर आशीर्वाद को एका साथी रे प्राप्त करि पारिबे एवं आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे जेउ व्यक्ति उपरे माँ लक्ष्मी एवं प्रभु श्री नारायणकर आशीर्वाद रही जाई थाए सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित तार परिवार को मध्य सुख शांति रे रखि पारि थाए। बंधुगण एमिति भी किछि लोक अछंती जेउ मानक उपरे पितृदोष किंबा पूर्व जन्मर कौनसी दोष लागी रही थाए जहा द्वारा सेमाने निज जीवनटी को बहुत दुख कष्ट रे अतिबाहित करि थांती। ता सहित सेमाने तांको जीवन रे जेते परिश्रम करि नेले मध्य तांको परिश्रम अनुसारे
ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି ଜାଗାରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ପୁରୁଷମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବିଶେଷ ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଲୁଣର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ଲୁଣଟି ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଲୁଣଟି ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଲୁଣର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲୁଣଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲୁଣର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଏକା ସାଥିରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ 2 ଏପ୍ରିଲ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣର ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ରହୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧନର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ମନମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ସେହି ପୋଛା ଜଳରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ମିଶାଇ ସେହି ଲୁଣ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ପୋଛା ଲଗାଇବେ। ଯଦି ଏହି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିବ, ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମନମତାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେଉଥିଲା,
ତେବେ ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତ ଦେବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସଫଳତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଲୁଣର ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଧଳା କପଡ଼ାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଧଳା କପଡ଼ାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଧଳା କପଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ରଖିଦେଇ ତାହାର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବାର ନୂତନ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣମାନେ କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ଚାକିରିଟିଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ସେମାନେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ସରଳ ଉପାୟଟିକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏକ ମୁଠି ଲୁଣର ସଠିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏକ ମୁଠି ଲୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫସି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁନଥିଲା, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ ଧନଟି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଚିନ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବେ ଏବଂ ସେହି କାଚ ପାତ୍ରରେ ଲୁଣକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ଲୁଣର ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖିଦେବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ବିତରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଦଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇ ରହୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର କାରକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଟି ମଜବୁତ ରହିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟାରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ବିଛାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଏକ ମୁଠି ଲୁଣକୁ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟ
ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଲୁଣର ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ନେଇ ରଖିଦେବେ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥିର ବାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ 100% ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲୁଣର ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଉପାୟ କହି ରଖୁଛି, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 1 ମୁଠି ଲୁଣକୁ ନେଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ରହିବ ଘରର ବାହାର ଦିଗକୁ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଥିବ ଏହାକୁ କହିନେବା ପରେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଫିଙ୍ଗିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ମୋ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କହିନେବା ପରେ ସେହି ଲୁଣଟିକୁ ଆପଣ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ବାସ କରିବେ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଲଗା ଅଲଗା ମହତ୍ଵ ରହିଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଏହି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ଉପାୟକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣକୁ ରଖିଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ବହ୍ନେଇ ଦେଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନଜର ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣର ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ତା ପରଦିନ ଭସାଇ ଦେବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ସହିତ ନଜର ଦୋଷରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ସେହି ପୁଟୁଳିଟିର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନଜର ଦୋଷକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ଭରି ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଲୁଣର କିଛିଟା ବିଶେଷ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ 100% ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।